सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। अंबर कूंजा कुरलियाँ बाग बैठे आए जियो। सातन चली सहोरे क्या मुँह देसी अगे जाए जियो। सुती सुती चाल थिया भुल्ली वाटड़ी आस जियो। तैं शै नालो मुतियस दुखां को तरियास जियो। तुद गुण मैं सब अवगण इक नानक की अरदास जियो। सब राती सोहागणी मैं डोहागण काई रात जियो। तुद गुण मैं सब अवगण इक नानक की अरदास जियो। सब राती सोहागणी मैं डोहागण काई रात जियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जीवन विच नशा भावें कोई भी होवे, वो मनुख की सुरत मत नूं असलीयत ते पर्दा पा के समझण नहीं दिंदा। नशे की भी सीमा होंदी है। समा पा के नशा उतर जाता है ते मनुख अपने आप नूं समझ लैंदा है। पर गुरबाणी विच एक नशे का जिक्र है। जोबन धन प्रभता के मद में, मद का अर्थ भी नशा। एहने सरहे दीवाना कहते मनुख जोबन जवानी सुंदरता सुहपन अते धन दौलत अते प्रभता इस नशे विच दिन रात गलतान रहिंदा, समझदा नहीं कदे असलियत। साहब ने फिर गुरबाणी विच बहुत गुझियां विचारां सानू बख्शिश कीतियां ने। याद रखियो आपां कुचज्जी दे शब्द विचों भावें ये इको ही बंद है, पर आपां ये तीन हिस्से करके समझे ने। ਇਹਦਾ पहला हिस्सा सी भई मैं मालिक के दर तो विछड़ गई, मेरे च इतने औगण पैदा हो गए ਜਿਹੜੇ समा नहीं सकते। दूजी गल आई सी भी ये औगण पैदा किवें होए, क्योंकि मैं कमली सोना रूपा रंगला मोती ते मानक जियो। छे वस्तु सह दित्तियां मैं तिन स्यो लाया चित जियो। मैं उन्हां दे चित विच लग गई। मैं अपना चार चीज़ां जिहड़ियां मेरे मालिक ने दित्तियां मैं उहदे हंकार विच ही लग गई, नहीं समझी। हुण तीजी अज विचार है, जिहड़ियां ये जोबन अते धन है, जे उहनूं रब्बी याद नहीं तो बड़ा कुराहे पाउंदियां ने मनुख नूं। बड़े ऐसे बचन ने गुरबाणी विच। दोनों नूं इंसानियत दे दुश्मन मन्निया। जे उहदे कोल रब्बी प्यार नहीं तां ये गल चेते रखियो बार बार। मैं हर बारी तुहाडे नाल जदों भी धन दौलत की गल आउंदी है उन्नी बारी तुहाडे नाल सांझी करना भई मना नहीं है, पर गुरु नूं चेते रखना, रब नूं चेते रखना ये जरूरी है। खैर आप बेनती तुहाडे चरनां विच करां। साहब की बाणी का एक बड़ा निर्मल वचन है। साहब आखते ने कहंदे जिंदगी समझ लो भी चार पहर है, उहदे चों तीजा पहर मनुख किवें गुजारदा है। पहला पैर माता दे उदर विच गुजर गया,
दूजा पहर मां की गोद विच गुजर गया, तीजा पहर एक किवें गुजारदा है। तीजे पहरे रैण के बनजारिया मित्रा, धन जोबन स्यो चिट, हर का नाम ना चेती बनजारिया मित्रा, बद्धा छुटे चिट, हर का नाम ना चेते प्राणी, बिकल भय संग माया, धन स्यो रत्ता जोबन मत्ता, अहला जन्म गवाया, धर्म सेती व्यापार न कीतो, कर्म न कीतो मिट, कहो नानक प्राणी तीजे पहरे, धन जोबन स्यो चिट। 4 दिन जिंदगी के ऐसे आते ने, बंदा सोचता मैं दिखा दिया धरती ते मैं भी कुछ हाँ, पर वो 4 दिनों की कहानी होती है। हजूर ने गुरबाणी विच बड़े प्यारे बचन बख्शिश किए ने, राम सिमर पछताएगा मन, पापी जियड़ा लोभ करत है आज कल उठ जाएगा, लालच लागे जन्म गवाया माया भरम भुलाएगा, धन जोबन का गर्भ न कीजै, कागज ज्यों गल जाएगा। मैं हर बारी बेनती करना है, गुरु का शुकराना करिया करिए जिन्ना हो सकता है। ऐसिया उदाहरणा दित्तियां है ਜਿਹੜੀਆਂ ना तो केवल धर्म की बुक्कड़ विच ने, ये कोई जरूरी नहीं भी धर्म दी ही उदाहरणा ने, और ये भी नहीं भी किसी को समझनियां औखियां लगदियां होण। हर सादी तो सादी सोच वाले बंदे नूं भी पता लग जाता है। तुसीं नित दिहाड़े पेपर वरतदे हो, आपां टिशू पेपर रोज़ वरतदे, थोड़ा जिहा पानी लग जाए तो उसदा की हाल हो जाता है। शिव कहते सच करके जाने हो, धन जोबन का गर्भ न कीजै, कागज ज्यों गल जाएगा, जो जम आए केस गए पटके, तां दिन कश ना बसाएगा, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा। कहते अपने अंदर झात मार के देख मना, जवानी के 4 दिनों की कहानी विच मालक के चरणों में ही भुल गया। इन्हों ने साथ नहीं देना, कदे भी जोबन ने किसी का भी साथ नहीं दिता। अज तक कोई बंदा ऐसा नहीं होया जो उहदा जोबन जवानी विच है बुढ़ापे विच भी हो गए। इसलिए गुरबाणी का बचन है बड़ा प्यारा, धन जोबन अर फुलड़ा, नाठी अड़े 3-4 जियो, पवन केरे पत ज्यों, ढल ढुल जुमन हार जी, रंग मान ले प्यारिया जां जोबन न भुला, जिन थोड़े थके भया पुराना चोला, सज्जन मेरे रंगले जाए सुटे जी राण, हम भी वंजा डूमणी रोमा झीणी बाण, की ना सुनही गोरिए आपन कन्नी सोए, लगी आवे सोहरे निद न पईए होए, नानक सुटी पईअड़े जान बिरती सन, गुणा गवाई गठड़ी अबकण चली पन, जै सिर रच रच बांधत पाग, सो सिर चुंच सवारे काग, इस तन धन का क्या गरवैया, राम नाम काहे ना दरड़ैया, कहत कबीर सुनो मन मेरे, यही हवाल होएंगे तेरे। किते जोबन धन प्रभुता दे मध विच पै के रब नूं ना भुला बैठी, साईं नूं ना भुला बैठी, गुरु चरणों नालों रिश्ता ना तोड़ बैठी। किते साहब ने बड़ियां प्यारियां उदाहरणा गुरबाणी विच बख्शिश कीतियां ने। जोबन जांदे ना डरा, मेरे सामने 2 चीज़ां ने, या तो जोबन नूं बचा ला या शह की प्रीत नूं बचा ला। कहते सोच के देखिया दोनों चों साथ किहड़ी चीज़ निभदी है। ये फैसला शेख फरीद है, जिन्हें बहुत लंमेरी उम्र हंडाई ते बहुत जीवन के गुझे तजर्बे रब नाल जुड़ के किए हुए हैं। उन्होंने का वचन है, कहने मैं फैसला किया भी दोनों चो साथ कौन देने वाला है, जोबन साथ देने वाला है या शौ की प्रीत साथ देने वाली है। कहने पता लग्या भी शौ की प्रीत साथ देती है। देखो कितना प्यारा वचन है,
ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਬਨ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸ਼ੈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਫਰੀਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋਬਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੇ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਦੀਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰੀ ਵਸਾਈ, ਲੱਕੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਬਣ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਹਰੀਪੁਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਭਈ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ ਸੱਜਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉੱਦਾਂ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨਾ ਵਰਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕੀ ਸਨ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਹੱਪਣ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਜੋਬਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਬਚਨ ਆਖ ਦਿੱਤੇ, ਧੀਏ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਧੀਏ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਧੀਏ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਏਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੀਆਂ, ਏਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਾ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਚੰਦਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ ਹੋਈ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਵਿਛੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਤਨਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਰੂਪਤਾ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸੱਚ ਨ ਸੱਚ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਮਲੀ ਜੋ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ।
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸੱਚਨ ਸੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਦਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਨਾ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਮੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਾ ਬੈਠੀ। ਕੁਚੱਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਜਿਆ ਸਵਾਰਿਆ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਜੋ ਲੜ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਡੀਕਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਪੂਰੀ ਚੌਂਕੀ ਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਨਾ ਆਏ। ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨੂੰ ਝਿਜੋੜਿਆ, ਭਲਿਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੀ ਆਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਗੁਆਚ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੱਗ ਦਾ ਆਖਰੀ ਲੜ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਗਵਾਚ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਿਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਿਰਫ 2 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਚੱਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਚੱਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅੰਬਰ ਕੂੰਜਾਂ ਕੁਰਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਦੜੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਅੰਬਰ ਕੂੰਜਾਂ ਕੁਰਲੀਆਂ, ਬੱਗ ਬੈਠੇ ਆਏ ਜੀਓ। ਕੂੰਜਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲੀਆਂ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕਾਲੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ, ਸੁਹੱਪਣ ਸੀ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੁਹੱਪਣ ਚਲੇ ਗਈ। ਬੱਗ ਬੈਠੇ ਆਏ ਜੀਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਬਗਲੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਭਾਵ ਸਫੇਦ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਬਟਾ ਲਿਆ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਦਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧਨ ਚੱਲੀ ਸਹੁਰੇ, ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜੀਓ। ਉਧਰੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦਾ ਰੱਬ। ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਕਦੇ ਦੰਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਕਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸੁਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਆਏ ਨੋਟਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਝੱਟ
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਨ ਚੱਲੀ ਸਹੁਰੇ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜੀਓ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ। ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨੈੱਟ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨੋਟੀਗੇਲ। ਥੋੜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਲੋਰੈਂਸ ਨੋਟੀਗੇਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮੀ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਫਰਾਂਸ ਘੁੰਮਣ, ਇਟਲੀ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ 22 ਮਈ 1820 ਨੂੰ। ਬੜੀ ਭਾਵਕ ਵਾਲੀ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਅਚਾਨਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ। ਇਹਨੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਨਰਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਘਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣਾ। ਉਦੋਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਬੱਚੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਬੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਟੋਟਲੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਝਾਕਾ ਇੰਨਾ ਲੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਕਲਪੇ, ਬਹੁਤ ਤੜਫੇ, ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 22 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਉਸ ਨੋਟੀਗੇਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨਰਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਪਰ ਜਵਾਨੀ, ਪਰ ਧਨ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਸੁਹੱਪਣ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਰਸਾਂ। ਮਨਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਆਇਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੁਛ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੀਣੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਜਾਗ ਆਈ, ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਰਲਾਇਆ। ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਸਾ ਨਾ ਪਕੜੇ। ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇ। ਜਦੇ ਰੱਸਾ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਰੱਸਾ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
प्यार वाले मैं हाथ जोड़ बेनती करा, ये तो एक साधन ने, कुचज्जी सुचज्जी की गल देखनी तो अपनी तस्वीर है, अपने वाल वेखना है। मेरी जिंदगी कदे किसी गुरु के काम आई है? साहब जी कृपा करते ने, सतगुरु आखते ने, कहते मैं की मूँह अगे जाके दिखावांगी, मैं ते साधन चली सौहरे क्या मुँह देसी अगे जाई दियो। सुती सुती झाल थी आ, अज्ञानता की नींद विच सुती हुई नूं झाल थी का मतलब सवेर हो गई, जिंदगी गुजर गई, पता ही नहीं लग्या। भुली बाटड़ी आस जियो, मंजिल से तो की जाना सी, मैनू तो अज रस्ता भुलिया पिया, मैं तो धर्म का रस्ता भी नहीं जानती, मालिक के घर तक की जाना बड़ी दूर की गल है। तै शै नालो मुठीअस दुखा को तरियास जियो, तेरे नालों टुट के, तेरे नालों बिछड़ के, मालिक जी वाहिगुरू नालों बिछड़ के, मालिक तो बिछड़ के, कहते मैं दुखा को तरियास जियो, दुखा नूं अपने जीवन का साथी बना लिया, जीवन भर दे दुख सहेड़ ले, अपने मालिक के दर तो बिछड़ गए। मैं बार बार बेनती करना, धन होवे, जोबन होवे, जवानी होवे, सुंदरता होवे, पर ये मालिक के चरणों में अरदास करे, मालिक जी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनु, जो जाने में जोबनवंत, ये दूजा पक्ष है, सो होवत विस्ता का जंत। जे मन विच ये हंकार आ जाए, मेरे को बहुत सुहपन है, सच करके जानियो, मैं कहण च गुरेज ना करा, अजोके समय विच करीब करीब विद्वानां दी राय भी 40% हिस्सा जिहड़ा संसार की कमाई का वो सिर्फ सुहपन नूं बचाउण ते लाया जाता, सिर्फ सुहपन नूं बचाउण ते। गुरु जी कहते प्रसाद फिर भी नहीं दिंदी सुहपन, मैं दुखा नूं जिंदगी का अंग बना लिया। तुद गुण मैं सब अवगुणा, एक नानक की अरदास जियो। मालिक जी हुण तां मेरे कोल कल्ली एक अरदास रहेगी, कुछ भी ना रहे, कल्ली अरदास रहेगी। मालिक जी मैं अरदास करनी है अज तेरे चरणों च, मैं कहना यह भी बड़ी वड्डी गल है, अरदास ते कर लईए। की अरदास है? तुद गुण मैं सब अवगुणा, तेरे को सारे गुण ने, मेरे को सारी औगण ने। अरदास करनी है, मालिक कृपा कर सब राती सुहागणी, तू सारिया रातां सुहागण नूं देना है, तू सारा अपना प्यार सुहागणा नूं देना है, भाव चंगे जीवन वालियां नूं देना है। मेरी अरदास है, मैं दुहागण काई रात जियो, साइया कोई रात मैनू भी दे दे दुहागण नूं, भुली हुई है। आओ प्यार वालिओ, जिन्हें सब कुछ दिता है उहदे चरणों का धन्नवाद करिए, मालिक नाल रिश्ता बना लईए, फिर साडा जीवन ये लोक सुखीए, परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। भुल्ला ना चितारते हुए प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।